urged India to cooperate with Canada in its probe into Khalistani separatists' death, US official. The issue of killing of Nijjar in Canada was raised by Secretary of State Antony Blinken during his meeting with External Affairs Minister S. Jaishankar. The Biden administration has engaged with Indian government on a number of occasions, urging them to cooperate with Canada in its investigation into the death of a Khalistani separatist, a US State Department official has said. US SURF reiterates concerns on religious freedom in India, calls for release of religious prisoners of conscience. Religious freedom conditions in India have notably declined in recent years. What is US position on the Khalistani issue? Because there are thousands of Sikhs living in United States, and there is a US-based advocacy group, Sikhs for Justice, managing the Khalistan referendum. So is it any policy on that, or is it just a matter of free speech? Across the board, individuals have the right to freedoms of speech, right to peacefully assemble in the United States, all of which are in line with our First Amendment protections and adherence, of course, to any appropriate federal and local regulations. ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰੇ। ਔਰ US ਸਰਫ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਈ ਦਾ ਵੈਸਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟਰਨ ਏ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈ ਟੂ ਏ ਮਰਡਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ October 3 ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, urged India to cooperate with Canada in its probe into Khalistani separatists' death, US official. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। The issue of killing of Nijjar in Canada was raised by Secretary of State Antony Blinken during his meeting with External Affairs Minister S. Jaishankar. ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, S. Jaishankar ਔਰ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ S. Jaishankar ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ S. Jaishankar ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ, the Biden administration has engaged with Indian government on a number of occasions, urging them to cooperate with Canada in its investigation into the death of a Khalistani separatist, a US State Department official has said. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, has engaged with Indian government on a number of occasions, ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰੋੜੀ, ਕਦੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਐਜ਼ ਹੀ ਮੇਡ ਕਲੀਅਰ ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਟਰੇਟ ਨਾਓ we remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. State Department spokesperson
Matthew Miller told reporters on Monday, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ press conference ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ we have engaged with Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation. The secretary had an opportunity to do that in his meeting with foreign minister on Friday. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ number of occasions ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ when asked if India has agreed to cooperate with Canada ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ Mr. Miller said this is for New Delhi to respond to ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. I'll let the Indian government speak for themselves and I'll speak for the United States government and we urge that cooperation. ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਣ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ October 3 ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ US SURF reiterates concerns on religious freedom in India, calls for release of religious prisoners of conscience. ਕਿ US SURF United States Commission on International Religious Freedom ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅੰਸ. ਇਹ ਟਰਮ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅੰਸ ਨੇ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅੰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅੰਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ US SURF ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈਲਡ ਏ ਹੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਵਿਦਨ ਦਾ US ਇੰਡੀਆ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ. ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਔਰ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ. ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਚ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼. ਕਿ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਗੇਵ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਔਰ US SURF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕੂਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵ ਨੋਟੇਬਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ. ਕਿ ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ. ਮੁਸਲਿਮਸ, ਸਿੱਖਸ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ, ਦਲਿਤਸ ਐਂਡ ਆਦੀਵਾਸੀਜ਼ are experiencing increased levels of attacks and acts of intimidation. ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Authorities have continued to suppress minority voices. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਬਿਹਾਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਮੇਸ਼, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫੋਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਚੀਨੇ ਸਿੰਘਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2-4-5 ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਯੂਆਪਾ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ these trends and their implications for US foreign policy should not be ignored। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ US ਸਰਫ ਦੇ ਫਰੈਂਕ ਆਰ ਵੋਲਫ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਬਿਲੀਫ ਵਿਕਟਮ ਲਿਸਟ, a public database of individuals known to have been detained on the basis of peaceful exercise of their freedom of religion or belief includes 37 individuals across multiple faiths imprisoned in India। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਬੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ, ਈਸਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UAP ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ since 2020 US SURF has recommended that US Department of State designate India as a country of particular concern for its systematic, ongoing and egregious violation of religious freedom। ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਛਟਪਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹਾਰਡਰ, ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਊਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫॉर one of the oldest and largest Sikh communities in California and member of American Sikh Congressional Caucus, I am deeply concerned by ongoing violence and targeted attacks against Sikh individuals। ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਓਲਡੈਸਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਈ ਰਿਮੇਨ ਕਮਿਟਡ to fighting against political violence and injustice in all forms as well as to ensure the safety and prosperity of Sikhs across the world। कि भी मैं कमिटेड है किसी भी किस्म की सियासी वायलेंस और इनजस्टिस दे और इस गल नूं मैं यकीनी बनावांगा
ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਈ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ investigations into the assassination of Hardeep Singh Nijjar and urge that those found guilty be held accountable for their actions। कि भी मैं हरदीप सिंह निज्जर दे मामले च फुल इन्वेस्टिगेशन उस दी जिहड़ी है वो पड़ताल होए और जिहड़े उस दे लई दोषी पाए जाण उन्हां नूं सज़ा याफ्ता कीता जाए। सो ये कल असीं आस्ट्रेलियन ਸ਼ੂਬ੍ਰਿਜ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਔਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੂਬ੍ਰਿਜ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ARY ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜਹਾਂਦਾਦ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਜਹਾਂਦਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ FBI ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸੋਨਾ ਨੌਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾ ਦੇਣ। We just spoke in detail about India-Canada tensions, but what is US position on the Khalistan issue? Because there are thousands of Sikhs living in United States, and there is a US-based advocacy group, Sikhs for Justice, managing the Khalistan referendum. So is it any policy on that, or is it just a matter of free speech? So we're not going to comment on the unofficial referendum. What I will just say is that broadly across the board, individuals have the right to freedoms of speech, right to peacefully assemble in the United States, all of which are in line with our First Amendment protections and adherence, of course, to any appropriate federal and local regulations. So I will just leave it at that.